سقسي خاطر دي تزوالة شنو دير تمثل الطروني كي نبغى دينير ذا شو لانفلونس تمثلايث تا فرانسيس في قبايليت ناغ في تمازيغ سمثا خاطر تنقول كينير ولا اكيد دير التصليف فيلم كتسيلي لا بنكس القبايل لما انا هضر نستروميت ناقص تمثلاي النظام اذا شو كلاقنا نخدم يوكل ان يجزم الخير يار تسلايث تا فرانسيس وتسلايث تا قبايليت داير يعطيك صحة اسمع غير ولاد يوسف هو انتم السير سكنه كذا ينا مولا شغليف انت في بوست دو ساميلا فانو غادا اساس كاسي الزول في الاول زول الناس عدلي زول كل وقت يوسنا غداكي تزول فادينا بلي تقرا لا كوني انا كني ولي شغل اقرا نفرح تاس مي دا يونس يطوف كان دا المولود يروح هذا المولود ولكن كرند سولاس كرند سولاس ام دا يونس اقرا نفرح تاس اوني فيار دو فو ثاني ميرتيك فايلوك تخدموا ورايلو سكسي فاني انا ندول ياكينا ثقي نشد ثقينا ثقي يحكم ندير الجزائر انا 62 لا تروح واحد بالله انا كنكون ذا عرفن 20 مليون بو عرفن اي بورتون سا دابري مي كونيسونس باش ذا عرفن الصح ابري بون تشدلي انا كنكوني ديما زيغن عربنا الاسلام اسكو فريمون لسان عربي لي بوبل اسكو سنيان سيد قرده ولكن ناقص حرايميت ابري تبعتي دار بوتفليقه الى دير لا ميم شوز نكونيس لي زالجيريان ديما زيغن ولكن عربنا الاسلام شو دار رايك في الشوارع اسكو النية يسعى اتاس ناقص حرايميت زاد نغرس تنمير Je peux répondre à deux questions. Alors, Amzouarouni ضرب l'influence du français sur le Tamazigh dans le Kabyle et Sougra dit au Nouawal. Tu avais parlé, de l'influence, hein, parce que c'est différent. C'est différent. Mais comme الله سي هو نبدا شو قال قال نخدم كنا نقزم الخير لا انا قالت تقزم الخير جست هلا الا كان سواتي سمين اكني تصرب بين السموار نتو ثلاث نسن ذا الحق نسن اردنا ربي ونسمغور تو ثلاث عرج سمحي جو تريك تكمل خاطر لا انا نقزم الخير يعني وغيرت الى نبدا نقزم الخير c'est l'influence du français à la langue. Il ne faut pas couper l'influence. Oui, là, c'est une autre question. C'est ça, c'est dans ce contexte. D'accord, معليش c'est bien que نتشبيه. كاين يقدر سوايا كيسي تسامع او كثوث لاين دوني ساعه تقدر نسنت اكو كلمه لانت يالتو ثلاثه على ايمال الثلث ساعه القدريس نكون شغل تعرف خاطر فركضا ثارومي في كسار يانك ثارومي في ان بو موان كسار خاطر تعرف في تنقاروث تيني قيم قراين لنا فمضيت ولا خاطر الا الدين اتسيتيرا مي او دلا دو تو سا il faut prendre en charge ça prendre problème اذا شني دنا زقلين ما الا ماشي نكوني على تيدي سرف ذن على تيملن على تينين هذا الكندا فيض يونوم دياس فرحة تاس اما اوتاوا شوكا ولا ذاك مونريال في الليم يونو غرفاز يونيكول يقارن وراون داخل ذا شو ذا المعناس قارن غير ثلاثين النظام الدونيف اكون نسقسان ولا نكون نسعى مزيان ثقفيليت سي سا مي بار كونتر لانفلونس سور البروبليم دو لانفلونس il est où ما لا غاد تروحوا تساوض كان ثلاثين نظام وثنين كتصوب ولقي ذيريث غوري ذيريث نروح نقلب الصريع يون الوقت كني نحمل ثاروميث بوركوا با وذي غران استعرض ايوا شو انا وقور الطناني ذات القرا كان ثاروميث هذا كان ثاروميث وراوي ما لا وطني لا شويه لهلاك
من كاين يمي بغى غادي يهضر تمازيغ غادي يهضر ثعرب غادي يهضر ثاروميد غادي يهضر ثالكنيزيت سي با سي سا ليطا ديسبري تردوني تساكي قريبا سؤال تدارت الا قراد نو كني كان تسيض كان هو يوفان تاكينا يا اون مناص فلانا صيفو الدير ثلاثنا لو كان ولا شي ركاز نيتي دير فذان بالك تروح اذا قرا تروح ذا الواجب فلانا ثلاثه اشو راه قارن ثلاث ثايمات من لونغ ماتيرنيل اما كني كي سان كيدير بان استقباليك ثلاثاك ثلاثه راه كانت تستحمل ثلاث ناس كيضربها et sur les études scientifiques disent que un enfant qui maîtrise en priorité sa langue maternelle est mieux structuré qu'un enfant qui ne maîtrise pas sa langue maternelle. Donc on est en plein dans le juste. Mais là, c'est la responsabilité, même j'allais dire, au niveau de chaque famille, je m'excuse. Mais elle est là, c'est une conscience. ثقفالي حباسنا تنقول لكم كذاني فرحنا تاس كمورت الجزائر سي الكونترير نصوت على 100 موا اي كومبري نصوت على السداويث كاين الصغار السداويث كاين بليزير ما يدفك لي زيتيديون دي كوبي ديكزامان ديستوار ومزروي قبايلي سي تيريبل جو ديزي تو تالور اسمي قرا بوم ديني تبع C'était dans les années 70 à l'université d'Alger, et je sais ce que je dis. الساقي بوضد وقبل يسحيا ربي على مذنا كي تيصغارين راو براوني يدي تسكن دي كوبيست مازيغ. Donc pour moi, il y a une avancée. C'est extraordinaire. Mais cette avancée est contrôlée. Contrôlée, ça ne veut pas dire que ça se fait يعني une فرح. Non, قرآن. قدمنا غير داينين رقم داني واش كنا فشلن مكوثنا راك فشلن مي فو ريزيستي بون فوالا باسكو لو ديبا اون بو برولونجي اين بوينا يال ثلاث مرات بليل ثلاث النظام اتسف كتاجو كان ولا دونك ماشي دويني ذا في الغوري اون فوا سجهدا ثلاثي كوسكوس تهضر C'est un mot là, mec des néons japonais, couscous. C'est quelque chose. Vous allez nous, vous allez gamin, vous allez le jeudi. Donc c'est quelque chose. Donc il ne faut pas se fermer. Donc il y a voilà dire bon dia, bonjour en portugais. C'est quelque chose. Donc il y a carré tout les وتنعطر بواقع راسن ذي مذنت تسم شابين ça c'est mauvais. Donc كل يوم هذه شغل 30 ناس 30 Surtout c'est le véhicule des messages de paix, de progrès, etc. C'est l'essentiel. On connaît, elle est là-dedans. وتتناغران في كديم ديالنا قدين قوين النظام وتتناغرات سير ما ارتفدت سجو مزوران الاخر بوني دي بوين ثاموسني رفضنت سي سا كيل فو روغارد وي نقاروني فوالا ثنمير فيك تاعكم تيدفك الزايس دا المولود نحمليت دا المولود اللي دالن دا المولود يتجاد القديش ذا قران ثنمير فيك تاعكم الزايس دا المولود كان يسقى الرحمن وكان ماشي ذا نتا ذويذ ايثي شبان بالك الساقون الصوادره ثنمير فيك سي فري مدني الاسلام عربيزي. Il y a plus que ça, mais on va rester pour l'instant. Ce n'est pas la vocation d'une religion. La religion, c'est une question de foi. Elle ne peut pas. La religion, elle demande chinois. Il y a des musulmans chinois. Il y a des musulmans un peu partout dans le monde. Ou maintenant, c'est din. Si on ne dit, l'un les chrétiens, l'un les bouddhistes. Oui, le vice, il n'y a pas un autre mot. Et ça vient des gouvernants. Salatan, ذوي كيحكمنا كسكلاخ دموراك يبغانا كورن. Tout de suite l'amalgame. لا شوف. القرآن ينزلد يصبد ثلاث ثعرف. On le sait. Mais dire que كاين
كني قلنا سي اون كيسيون دو فو قرارك كما تزلا تروحوا لليغليز سي با دون نو زابيتود مي الا فاضك خام الزولا استعرض وسيارة الدروة تروح رووركا كاين قال تزلا كي تمزوال مي الا الزولا خاص استعرض ماشي ذا عراض دونك il y a une confusion vicieuse pernicieuse entre la religion et l'ethnie. Et là, c'est irréfutable, donc, mais c'est grave, parce que nous connaissons dans la chaîne, la longue chaîne, mais c'est leur conviction, il faut les respecter. L'islam, etc. Les chrétiens, ça ne gêne pas, parce que c'est un esprit d'ensemble, c'est la tolérance. Ça gêne les intolérants. Oui, l'intolérant, donc, je ne sais pas. Mais il y a plus grave que ça. Parce que ça, on a l'amique de Naïqaran, Arabana wa Addabana. Et là, c'est lamentable deux fois. Ça veut dire que ça fait des تصقين كينيا ما نهضر في شاشناقنا وزرقون ماسيني ساد ويا ايوا عندها في ذاك الشيني. Et plus loin que ça, c'est que nous connaissons, on remonte maintenant à la il faut rester prudent. On est parmi les plus anciens peuples du monde. Des Qariven de Saouen, donc on a été créé parmi les premiers peuples du monde. Donc ما إلا وقف ليك يمكن يتربي من بعد هذا كذب. Puis bon, historiquement, scientifiquement, il y a des preuves irréfutables. C'est des idéologies, c'est des arnaques de gouvernance. Voilà. المثال ديال يونس اوبليجي نحبس الصوره هناك باسكو مخلطه وبغي غنخدم لا بوزنيتور وفي هذا العفسه كيستافد ديال يونس اسيني فينا تشيني تو فانتيرفينير لو ديرني باسكو بغي غتسلم ايوا مثلنا ويا لا دغا سميت نورين مريم مول شريفه واحد ذكي واحد ويس كوسي الحسن والحاج عرفت كاين لا مازيريتي سانكيت بور لا مازيريتي سانكيت بور ديال الماروك سانكيت بور ديال قلنا دي تونس لاند السنه اذا سنه مازيغ كاسن دو جورني سبيسيال تونيزي الى ونا تسلم غادي نبداو شنورين مريم غادي يقدم ايمانيس غادي هذا شطح مازيغ شطح فرانسيس باسكو عطيتهم مازيغ تنسن Nourine Marie, c'est un militant infatigable de Gabes. Ils sillonnent la Tunisie en largeur et en longueur. Même de la Libye, pas partout. Ils sont à l'Algérie, ils sont à Maroc, ils sont à Tunis. Et ils forment des générations pour un régime Shtahs Mazert. Donc, c'est le Faham Khan et Snad, des Wahad qui ont été Faham Khan. Attends, comme cela. Azout, hello. Merci d'être ici. Merci à Rachid et toutes les gens qu'on a acquis, soit à Ottawa ou bien ici. Bon, pour la Tmazerton en Tunisie, c'est vrai, un nouveau-né, mais dans le bon chemin. Bon, la Tmazerton en Tunisie, c'est pour parler un peu. Bon, il y a presque 9 villages amazigophones en Tunisie. Et les amazigophones sont presque entre 100 et 150 000. Mais, cas particulier, en Tunisie, la plupart des activistes amazirs ne sont pas amazigophones. Partout en Tunisie. C'est ça, c'est très important. Même le peuple tunisien, presque 11 millions, peut accepter la Tmazigh. Mais il faut un discours qu'on dit la Tmazigh à la tunisienne. Parce que le peuple tunisien a une spécification. Il n'aime pas l'intégrisme, le discours intégriste. Même les partis nationalistes arabes en Tunisie n'ont aucune valeur. Soit dans les dernières élections, etc. Zéro siège. Donc, ce sont des facteurs importants.
pour avoir le succès pour la Tmazigh. Bon, la Tmazigh, puisque historiquement, je ne peux pas. Après, le docteur Adli a dit plusieurs choses de Carthage, de Massinissa, de Jakarta. Bon, en Tunisie, la plupart des grandes guerres contre la colonisation se déroulaient sur la terre tunisienne. On commence soit de Matous, c'est la première guerre contre la colonisation, contre la colonisation dans l'histoire humaine. C'est à dérouler au sud tunisien et la Libye, s'appelle Matous. Aussi, on parle de Takfiranas, qu'il y a une ville en Tunisie qui porte son nom, s'appelle Takapes, maintenant Gabs. C'est le premier guérilla, chef guérilla dans l'histoire humaine. Bon, il est de Horace Harris. Ouais. Mais la plupart des guerres ont tué Tunisie. Jakarta, il se trouve une grande plateforme qu'on appelle le plateau de Jakarta. Il y a plusieurs traces des écritures Tifinagh. Aussi, bon, Axel et Tehia, etc. Donc, à Tunisie, c'est comment on dit, un terrain pour sauvegarder la Tmazigh, historiquement et maintenant. Et espérons que nous serons dans un bon chemin. Après la Révolution, comme tous les Tunisiens, on a essayé de profiter de la marche de liberté. On a créé quelques associations, maintenant presque 11 ou bien 12, et aussi des activités. Par exemple, Yenner en 2012, une seule, bon, comment on dit, une seule association à Nice en 2013, de 1963, de 1964, cette année, presque 7 villes. Quand on célèbre le Yenner avec le festival, etc. Bon, en espérant la prochaine fois sera un festival d'après les promesses des autorités tunisiennes. Donc, il sera prochainement officiel. C'est pas la fête, mais de commence pas à pas. Il y a plusieurs conférences, même la notion, bien le vocable amazigh, c'est normal. En Tunisie, la plupart, soit les médias, les journaux, etc., même chaque semaine, il y a des débats amazigh, dont soit les télévisions, les radios, ça commence normal, et surtout que les Tunisiens ont, suite comment dire, prend la Tmazigh comme un barrière contre les islamistes. Donc voici, nous sommes plutôt contre, franchement, les Golfes. Allez, donc nous ne sommes pas des Arabes. Donc la seule solution que nous sommes des Mazighans. Et d'après les tests qui a été dans le plus grand institut, qui s'appelle Pasteur, Institut de Pasteur en Tunisie, d'après des échantillons, presque 62% des Tunisiens, d'après l'ADN, d'origine amazigh. Et ça aussi, dans tous les médias, tu trouves, bon, nous sommes 62%. Et même, surtout, j'ai dit plusieurs fois, parce que c'est très important. Exemple, Baran El-Haïna, ou bien Tehia, malgré l'éducation et malgré les médias, que c'est une trahante bien, mouchawada bien, mais le Kahina, c'est le symbole de la femme tunisienne. Maintenant, pour défendre la femme tunisienne à ses rois, les banderoles, bien les tatouages, que nous sommes les filles de Kahina, dans les rues. Ce sont des indices courageux pour comment dire, la reconnaissance de la Tmazigh. Mais pas à pas.
speta qu'on dit les affaires. Parce qu'on ne peut pas faire copier-coller soit les expériences marocaines, ou bien kabyles, ou bien libyens. Par exemple, même il y a un ami qui m'a dit franchement, et c'est très important de dire, pourquoi il n'y a pas islam amazigh politique. Oui, franchement dit. C'est ça. Alors, on commence. Franchement, puisque nos ancêtres, ils ont créé le christianisme, s'appelle le Nabatéen. Donatistes. Sont intelligents. Après l'islam, on a créé avant Zaytouna, parce que la Tmazigh absorbe les autres, comme le trou noir. Et il ne faut pas. Oui, franchement, tout. Pourquoi on garde des barrières maintenant? Si ils sont intelligents depuis millénaires, pourquoi nous maintenant faire des barrières, des obstacles? Ça, c'est très important. Il faut réfléchir bien. Mon ami, les Arabes, ils parlent maintenant islam politique arabe comme chez nous, parce que nous sommes en Tunisie victimes de ces choses-là. Nahda et Salafia et Jihadiyya. Allez, voici, nous avons aussi islam politique. Pourquoi pas? Ce sont des idées, et vraiment, voici les Amazighs tunisiens, comment ils pensent. Franchement dit, même notre, j'ai écouté la discussion d'utilisation d'arabe. Le plus important pour nous, c'est la communication. Comme on dit aux Tunisiens que 62% vous êtes Amazigh, après notre parole soit des Amazigh. Donc on parle avec 50 000. Il faut l'autre nous écoute. Donc il n'y a pas, comme il dit, Racine, soit arabe ou bien français, ce sont les langues de colonisateurs, de colonisation. C'est la plus importante, la communication. Peu importe la langue avec laquelle communique Amazigh. تقصد ثلاثة مازغ تونس ها؟ طيب تلاقيكم سنة مازغة تونس تقرب قيقي ليشاويين افروا قيقي نقار كل يوم تقارن تمالا بيان جو نسي با تمازغ تونس تورا غرنا ديزيسي صقرا ديس لا ثلاثة تدوكلا يقرن مازغة تونس الدراري مشكونا هلا دوينا يسن حتى يتغنى ديس لكن زريغ ظنات ولا خلاف للمثال اللي فاتت زريغ الفيلم اللي قبايلي كوم دي اللي بورجوا بيان يستعار يتلاين تمازغ. Dans ma village, au contraire, la Tmazigh, c'est pour les élites, plus pour les bourgeois, plus pour les originaux. C'est-à-dire de par le Tmazigh, donc deux classes. À ma village. Contre le film qui est... Le film de Azul? Non. C'est le film à Borno. Je ne sais pas quel est. Donc, espérons que... l'essentiel d'être Gafous avant, c'est très important. Et merci Rachid, et merci pour tout. Franchement, heureux de te connaître. Et soyez le bienvenu chez nous en Tunisie. C'est bon, Tamazgha oriental, ou bien puisque nous sommes au Canada, on parle de Fédération nord-africaine, province de la Tunisie. Soyez le bienvenu. Bon, c'est un son de cloche de la majorité en Tunisie. Nous avons à Tamazgha occidentale. Donc, c'est Lahsen El Hadj, le journaliste de métier.
Je vais juste citer, c'est un infatigable aussi du point de vue production, lui. Il ne bouge pas beaucoup peut-être, mais production. خاصة toujours de la Libye, la مدرسة ماضي, de Tunisie, la Numérimri, de Maroc, il a نتص الحصولين mais de Kihorna, il a l'Hassan Hajj, il a fait le dictionnaire des médias amazigh français, je ne sais pas combien de mots, 10 000 mots je pense, qui a facilité la tâche aux journalistes marocains. Actuellement, il utilise dans les informations en scène. C'est celui qui l'a fait. Dernièrement, la dernière dictionniste, il y a un mois de ça, c'est moi qui l'ai dédicacé d'ailleurs, c'est dictionnaire une première. Parce que tous les dictionnaires anglais, tous les dictionnaires français d'amazigh, arabe tamazigh, espagnol tamazigh, il y en a pas mal qui l'ont fait en Espagne, mais bizarrement, anglais tamazigh, il n'y en a pas. Remarquez bien. Il n'y a aucun dictionnaire tamazigh anglais. Il vient de sortir un dictionnaire tamazigh anglais de 950 pages. 13 années de travail. 13 années de travail. الأحسن الحاجة تنغون داش الحين نسوس. الأحسن. تنمير رشيد تنمير دالي تنمير مزيغ تونس نوبي كيحمل عطاس اي خدمت سوق اشكو حمل حيط عطاس تمسلع شويه قبيلي حمل عطاس اي تيناوت لا كونفيرونس تخدمت اشكو الى النوم ان سوال تمازيغ الى قنوم ان سوال ان سكر نخدم تمازيغ تتلايت نسوينكم لا بونسي يغورن مورنوم ان سوال تمازيغ ام كيسكر ام كيخدم دعلي وصار نول تمازيغ سفلا وين وري فرحنا ولي فرحنا غادي بس كما خصت فرانسيس كي لا نسولف لا لوفيزياليزاسيون دو بازيغ en Algérie vous parlez beaucoup en ce moment de l'officialisation de la langue amazigh parce qu'il y a officialisation et officialisation. Au Maroc on a une officialisation effectivement mais c'est une officialisation bidon. Voilà. Donc même dans l'expression avec laquelle ça a été exprimé, c'est vraiment ridicule. En fait, c'est d'une bizarrerie linguistique pas possible. Même quelqu'un du primaire n'aurait pas fait ça. Donc d'où la mauvaise foi du régime marocain à aller de l'avant, à officialiser sincèrement et réellement la langue amazigh. Donc vraiment, cette amazighrité pose problème. Il pose un très grave problème de légitimité pour les régimes en place. Pas seulement au Maroc, mais aussi en Algérie, en Tunisie, même en Libye. Mohamed VI, avant la Constitution, il avait dit que l'identité amazigh est le cœur de l'identité marocaine. Voilà. Donc, ils ont officialisé l'amazighrité dans la nouvelle Constitution, mais en tant qu'un affluent. C'est-à-dire on a mis au même niveau les Arabes, les Phéniciens, les Byzantins, tout ce qui est passé en Afrique du Nord, ils les ont mis au même titre que les Amazirs. Mais nous, on est une constante. On était là depuis, on est l'un des peuples les plus vieux de la planète. On était la seule constante en Afrique du Nord, c'est pas l'islam, c'est aucune religion, c'est la mazirité. C'est moi, c'est vous, c'est nous, c'est la langue amazigh, c'est notre culture. Donc comment vous transformez une constante en un influence, ça n'a aucun sens. Donc, d'où ma lecture, qui n'est pas celle de certains intellectuels amazirs au Maroc, qui pensent que cette officialisation est une avancée. Moi, franchement, non, j'aurais préféré qu'ils n'officialisent rien du tout, parce qu'il faut faire, disent-ils, une loi organique pour permettre d'officialiser cette langue. C'est-à-dire, on va faire des lois. Et dans ces lois-là, on va fermer la langue amazigh. C'est-à-dire, on va vous dire, écoutez, dans l'administration, la langue amazigh, ça va être officielle dans 50 ans. Voilà. Vous ne pouvez pas leur dire non, hein, parce que c'est une loi organique. Vous avez souscrit à cette loi organique. Donc en fait, on officialise pour ne pas officialiser, en fait. Et donc, il faut absolument... En Algérie, ça va être... Même si... D'ailleurs, je trouve... Que le régime algérien il a un peu utile, peut officialiser à la marocaine, c'est-à-dire pour ne pas ils officialisent pour ne pas officialiser en fait. Et donc
et même au niveau de l'enseignement, par exemple, c'est un échec total. Au niveau de la généralisation de l'enseignement au Maroc, il y a quelques écoles qui sont concernées par l'enseignement de la langue amazigh. Et donc, ça a été un échec. Et imaginez qu'on donne à des arabophones qui ne parlent pas un mot amazigh la responsabilité d'enseigner la langue. Ça vous donne une idée et même par exemple un directeur d'hôtel, d'école, c'est le cas de dire, un directeur d'école peut interdire simplement, purement que la langue amazigh soit enseignée. Donc on est dans l'absurde en fait. Même au niveau des médias, ça demande rien de libéraliser les médias marocains. Ça demande pas de libéraliser dans le sens où permettre aux Amazirs, nous on a des milliardaires, peut-être les soucis sont les plus grands riches en Afrique du Nord, mais on ne permet pas à ces gens-là d'investir dans les médias parce que le ciel marocain, le ciel médiatique, il est complètement fermé, donc on ne vous permet pas du tout de créer des radios ou des télévisions. Donc on a des gens, moi je connais des gens sincèrement, des millionnaires, je ne dirais pas des milliardaires, qui peuvent facilement investir pour faire des radios, des télévisions, mais on ne les laisse pas. Donc on a fait un organisme pseudo-officiel où on a mis des gens qui n'ont aucune compétence médiatique et ils décident que vous déposez. Les Amazirs, de toute façon, ils ne déposent rien du tout parce qu'ils savent qu'en déposant un dossier pour faire une radio, une télévision, ça va être refusé. Donc, et même les radios, il y a des radios, par exemple, dans ma région, dans le Sousse, on exige, sincèrement, moi je suis surpris que la majorité de la population est amazirophone. Mais on fait des émissions dans les dialectes arabes de Casablanca. Ça n'a aucun sens. La majorité ne comprend pas ces émissions. Pourquoi vous les faites ? Non, mais c'est juste pour arrêter cet élan. Parce qu'ils savent, par exemple, le SUS, par exemple, Rachid a parlé tout à l'heure de la production filmique. On va attendre plus de 2000 films. C'est-à-dire qu'on a dépassé ce que le régime marocain, avec tous les milliards qu'il met dans la production cinématographique, il n'a pas produit autant. Et au niveau même de la production culturelle, au niveau des livres, au niveau des recueils, il ne passe pas une seule semaine sans qu'il y ait un livre en langue amazigh. Donc, on a atteint, vraiment, franchement, pour le SUS, pour ma région, on a atteint un niveau très, très haut au niveau de la production culturelle. Là, c'est rassurant. Donc, parce qu'il y a quelque chose, mais malheureusement, pour moi, sincèrement, comme des médias, il faut absolument, impérativement, laisser aux Amazirs de faire des radios. Comme ça, on va créer, c'est ce que j'avais dit à Dagli, on va créer un Koiné Amazir. Parce que moi, je comprends arabe, j'ai compris à 99,9 parce que vous avez dit, mais pour quelqu'un qui n'a jamais entendu Taqbaïlid, il ne pourra jamais comprendre. Vous comprenez? Mais si on avait permis, par exemple, au Kabyle d'avoir des radios et des télévisions, et que les gens l'écoutent, mais ils n'auront aucune difficulté à comprendre. Il faut un État kabyle, c'est ça? Il faut un État kabyle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut, mais il faut que ma culture à moi, ait les moyens d'expression. Donc ces moyens d'expression passent forcément par les médias de masse. Parce que vous pouvez faire un site internet, il sera visité que par 1000 personnes par semaine. Mais par contre, une radio dans une région comme la Kabylie, ou le Sousse, ou le Rif, ça va être des millions de gens qui vont vous écouter. Vous comprenez? On est effectivement à l'ère d'Internet, avec toutes les implications absolument positives sur la culture amazigh, mais à Internet, il n'atteint que les gens scolarisés. Donc, il n'atteint pas les gens, le berger au fin fond de l'Atlas ou le fin fond du Djodjora. Il nous faut absolument atteindre même ces gens-là, et donc ça ne peut passer que par les médias, donc surtout la radio et la télévision. Donc, je résume, l'officialisation c'est bidon pour moi, sincèrement, au Maroc. Mais d'un autre côté, il y a toujours d'espoir. La production culturelle, elle est incroyablement importante au Maroc, plus que d'autres régions en Afrique du Nord. Voilà. Tanmith Lassan, Tanmith Nouri, Tanmith Younes. Je lance une réflexion. Pourquoi tout à l'heure j'ai dit donc il faut un État kabyle? Je ne l'ai pas dit comme ça fortuitement. Je vous invite à une réflexion, à un débat. Est-ce que maintenant on est certain que l'officialisation au Maroc c'est du bidon? La Libye, on empêche actuellement l'officialisation via Alger
via la France et via Qatar. Et là, peut-être, il aura des choses à dire actuellement. Et l'Algérie, on sait qu'est-ce qu'il a décidé hier. Donc, faut-il peut-être revoir carrément cette géographie post-coloniale qu'on nous a imposée en termes de république et de royaume qui nie la mazérité. Faut-il peut-être aller vers des États amazirs, Kabylie, Chaoui, Chelhi, Chenoui, Rifi, les Nefoussi, etc. C'est une réflexion que je lance. Donc, faut-il revoir ces frontières géo-françaises qu'elle nous a créées pour nous embomber dans le monde arabe et empêcher la majorité d'avancer? C'est une réflexion que je lance. Sincèrement, qu'est-ce que vous attendrez de régimes qui ont bâti leur légitimité sur, premièrement, l'arabité, deuxièmement, l'islamité, et la troisième point, c'est la négation de la mazérité. C'est des régimes qui ont bâti leur légitimité sur votre... Ils vous nient. Donc, sincèrement, il faut éraser ces régimes-là, parce qu'ils basent leur propre existence sur notre propre négation. Donc, la mazérité ne peut jamais, alors là, jamais intégrer ça va jamais. Donc pour moi, la majorité avec ses valeurs, on en a parlé beaucoup, avec ses valeurs de démocratie, de respect de l'autre, cette majorité-là ne peut jamais être absorbée par ces régimes-là. Donc si jamais ça se fait, c'est-à-dire que ces régimes-là sont finis. Donc il faut absolument, pour moi je ne dis pas qu'il nous faut un État ou des États, il nous faut être maître de nos propres destins. Sous quelle forme? D'ailleurs, tu peux dire quelque chose? ممكن لا شويه ولا الصوت. Non, parce que c'était beaucoup plus c'est ça d'accord. اوكي. كزواره بغي غادي خاطر يهضر النوري نمري حكمتنا كاع تونسيه يناديو في الحاجه يعني العاديت الناتج زقلين كان النظام يمكننا ثمازيغ تقرع الاسلاميزم بوليتيك ناتج سي اون كونفيكسيون لا تقرع سي اون ديك سي اون باريير اكيد النظام الاسلاميزم بوليتيك ثمازيغ يتسمى سنفري الاسلاميزم بوليتيك اتشونس des idéologies islamistes. Voilà, c'est ça. Et il faut... Tout à fait. Oui. Non, ولكن ساعة زاليس. En ce moment dernier, on بوالا أول استلقاء وقتو يسور فرا ذك تونس شو خلفن يكرد وسيرم ذك تونس. ما إلا إفكادم ديالنا ظن إن أسقوساكين صوت 7 مدينين يخدمن يناير ذي تونس السير ماكي راه يجوجوج ذا شو نزمر سنينيا الساكين خاطر تيغري غيديكر يمكن يفهمها تيغري نهضري بايك رانا إلا قال معاون أنا قال نتفرج تونس أنا لا فا أم كرا السود ثمازيغ نكون يروحن un millier c'est valable aussi pour le Maroc, hein, sauf que c'est un peu différent. Nous connaissons à يروح نغرسنا اللي في كافوس دك فوسا كنتقارض يوكلينو هنا التحنشن غورنا هاد السندن غورنا ونكون إذا يغني أنسند غرسن. C'est ça l'esprit là en fait. Mais il a فهمن باللي l'islamisme politique est dirigé contre les valeurs fondamentales de Tamazra. On s'est compris. Donc c'est هذا الجهد نفك يعني ماشي ذا نخلق ذا مكثره في المكثيه كنخدم ايم زورنا طلع نيض زقدين ثمازغا سميت الله الشركه نديه هي قارن كنت سلاسن ذاك سي سلاسن ساعه الحق اكسيد قصيله قارن في تونس قارني سيد نتسلس ذاك plus important اسمي ثمورتنا الجزائر تستحين سانت اوغستان جو ميزور مي مو تستحين سانت اوغستان وكي خدمنا صندوق ياكي اويدو كان لا تزخونيس
ايا كيور كلي يريا غريون الوقت ذكي تما زغالة نتمكتيس يرقازني ناس ستوم زروي ناس خاطر ناخد ديرني زقلين سانت اوغستان خاف يخدم مسيحيث ذا مازيغ يخدم دي فكان الاسبري يونيفرسال سي سا لامبورطون دونك نكوني اسمال نهضر في رقازني شبان ويكي اسمال نتسرد الجهد نتمازيغ لا ثايض كاين يتسوث شي طحفو مزروي يهضرد في ماطوس سي فريك ذا مازيغ يقري مزورا ونفغالا ام نكشام اما ذا كارتاجينوا اما ذويض يكرد الدوذ قواليس اسمك ديوثن الحاجه تغاوسا في لاوين في مازيغين قال وقتاكين ماطوس خدمت نسناث الحوايج دي يقولون دوك مزروين دونيث يجيون الوقت يخصص خاطر امير ساون لي كاتابولت ني سيكاث نزرا ما تقول الخضار تيليت ديكورد ذا مرار ان سارتان مومون ام النوغا كيف يهضر نوري يخصص ومرار اللي خاطر يقرص يخدم تيلاوين في مازيغين جماعه كسنت داش بوفنسنت بس كذا خدمت امرار النيم خاطر زرانت ما الا خسرن دينا زمرنا ذا مثلا خدمت الحاجات السناث اي سا سي ريستي دون ليستوار يونيفرسال خصني دريمن خاطر امير ديالني خدمني دريمن الوقت النيم دمنتد خري ساعات تيزوفكا لي بيجو زنزنتن باش هكا داوت des moyens de guerre. Et ça maintenant les scientifiques considèrent ce geste des femmes amazighes comme l'ancêtre de la déclaration. خاطر مع هذا انت بويا راسنت وتسفر انت لا انت سعيده في دفكض ماشي دفكض يون وفروش تسفر وايض دونك مع هذا بويا راسنت بس سي امبورطون oui فكت داكوين ساعات parce que c'était une question de survie. Et là maintenant les scientifiques considèrent ce geste comme étant l'ancêtre de la déclaration publique des avoirs. انت فرنسا ثورة مرد الحكمة كاين tu fais ta déclaration publique. Et c'est ça. Donc si Mazérine, les scientifiques قلنا لهم c'est ça le début de cette déclaration. Non, c'est plus que ça. Donc وكيف نمري نوريتي دي سمكتين c'est important كانوا يديروا. Mais sinon l'espoir gagne. Ce qui est important dernier, ils évitent le printemps arabe. Ils préfèrent la révolution des jasmins. Et ils ont fait un choix stratégique. Parce qu'ils auraient pu dire le printemps arabe, la Libye, le Maroc, donc pour moi, c'est comme une prise de conscience. Arabe, mais même des jasmins, le jasmin c'est un peu le symbole tunisien, on va dire, a déjà je fais mon printemps, oui, je fais ma révolution, oui, mais ça n'a rien d'arabe. C'est important. Donc c'est des signes comme ça qui sont peut-être même dans le subconscient qu'il faut aider, comprendre et aider, ne jamais céder. مثلا الحسن والحاج يهضر نعطي داوطاوا نعد متجبدا لا ليبي ساني الصواب السير ماكي ومنو نسن في تمازيغ نعد باللي الماروك يعني لقى نخزرث ثقف تاعي ثقلع تاعي لو بياج l'officialisation. C'est vrai que le roi a officialisé. Mais on peut officialiser pour mieux oublier, pour mieux domestiquer. Ça aussi, c'est important. Mais le dernier, c'est la production. Il a 400 minutes. chacun تصدر زاث بوليتيكمون نزرع واحد من لا بوليتيكمون نزرع تساكن لا بوليتيكمون نزرع حاجه ثيث وين كان راه دكاثن لا مايور دي ريبوست مكرد نقابل ياكي وني زمان يخدم هذا ليس يخدم وني زمان يهضر فم زواد يهضر وني زمان ياخذ مسارو لي ماروكيين مثلا غير ماروكيين اطاس زوارنا سير البلان دو لا برودكسيون خدمنا اطاس فو لو ريكونيت
sur le plan cinématographique, y compris parce que nous connaissons c'est le frère, c'est malheureux. Juste une chose sur la production cinématographique. Ben justement, c'est la participation de ces millionnaires amazirs que je vous ai dit, parce que le premier qui a lancé les films amazirs, c'est un millionnaire amazir qui était immigré en France, qui a fait de l'argent en France, et donc c'est lui qui a permis au début la production filmographique sur support vidéo. Et donc après il y a d'autres qui ont suivi, mais je vous dis franchement, l'avenir de la mazérité, ce n'est pas dans un quelconque état, mais dans le privé. Donc c'est l'argent des particuliers amazirs qui peuvent sincèrement apporter énormément à la culture amazigh. Plus que les États, parce que les États, comme je vous l'ai dit, ils sont allergiques à la mazérité, comme la mazérité est allergique à ces États, parce qu'il est inintégrable à ces États. Donc le privé, donc les gens qui ont les moyens financiers, ils peuvent apporter énormément à la mazérité. Oui, هذوك بلا كنسينوا اولا خاطر الدعاء aussi. مالا نولي نقول لك كندا سي ان اوتر كونتينون نسد كيون الكونتينون رويال وقبل كندا السنه شطوح زمرا دينا كاع السنه شطوح لوروب كنيت السنميه والكل ذا شو تكثيوين الساقي لوروب ذا شو تكثيوين يوزان بزاف. C'est cette politique d'ensemble, la communauté économique européenne. C'est très étudié. Il y a des objectifs, il y a des guerres d'influence, les Américains, ils ont compris, l'euro, la force est dans le rassemblement. Donc nous tenons le bloc économique et on parle de l'Europe économique. On va et on parle de l'Europe politique. Nous connaissons Manuel Mazra. Est-ce qu'on peut faire une tamazra politique? On va aller vers une confrontation. On veut faire une tamazra économique. Les leviers sont entre les mains des États. Le pouvoir. Moi, je crois en une chose, ce n'est qu'un début. Je le livre, je le dis tout haut, parce que je vais le penser tout haut. On peut faire une tamazra culturelle et scientifique. La science, la culture. Et là, je pense qu'on a une avance sur ces espèces d'États et de monarchies complètement en retard sur le reste du monde. Nous connaissons ça. C'est un effort individuel. Là, on peut effectivement créer des liens sur le plan culturel surtout, scientifique également, parce qu'on a des scientifiques qui font le bonheur de certains pays, y compris du Canada, des USA, des Européens. لو كان نسيوض ارتيكسياكيا نتذوك ليا في سني حريشناكيا je pense qu'on va avancer beaucoup. Voilà, c'est une idée. D'ailleurs, c'est toujours le Hadja. On peut construire Tamazra sur deux aspects, la culture et la science. C'est tout ce parce qu'il y a une Hadja extraordinaire. Qu'est-ce qui a construit les États-Unis? C'est les chemins de fer. Les États-Unis, ça a été construit sur la base des chemins de fer, de l'ouest à l'ouest. Le Canada, c'est pareil. C'est un tower. Chez Nathaniel Buffet, chez un pâté chinois, le train qui est de Vancouver à Montréal. Et il a un projet. Il y a aussi l'aspect touristique. L'aspect touristique, il peut construire Tamazra et va te dire un mot sur ça. Oui, pourquoi Bon, juste pour une chose de la Tunisie, parce que là on dit. Par exemple, pour comprendre bien les Tunisiens, par exemple, le nom Aqba est presque très rare en Tunisie. Il n'existe pas presque. Aqba, bon, parce qu'ils n'aiment pas ce nom. Et vous comprenez bien, même ils disent. Mais juste une année
C'est ça les, donc c'est ça les Tunisiens. Bon, franchement, la première fois que j'ai été dans l'Assemblée à Mazir, il y a des indices de réfléchir à l'amont. Parce que la plupart où je serai présent, toujours ils pleurent. L'État, les makhzans, c'est pas. Malgré il y a des défauts chez nous, franchement. Des trahir d'après Horta, etc. Donc, il faut des critiques. Vraiment. Une critique, franchement. Nous la réalité, notre propre. En Tunisie, une autre chose. En Tunisie, on dit sauf deux choses. On parle de Mazir et nous sommes des Mazir. C'est le seul. Il n'y a pas comme les Marocains arrivent ou bien chez les Kbaïl ou bien chez. Alors, donc, il n'y a pas de régionalisme. Non, il n'existe pas. Et Mazir, Mazir. Ça aussi, c'est un différent. Et il n'y a pas. Bon, pour comme a dit Rachid, les États-Unis, c'est la poste qui a fait la réunification. L'Europe, c'est le chemin de faire. Donc, nous sommes en Damascus, bien nord d'Afrique. C'est le plus simple moyen. C'est le tourisme. Soit un point de vue tourisme culturel, ou bien même scientifique. Donc, par exemple, il y a beaucoup de bus de Kabylie, seulement l'orientation Hammamet et Soussik. Exemple, en Tunisie. S'il y a, par exemple, des projets pour faire, pourquoi pas des échanges entre dans les deux parties à Maziraphone et bien d'exploiter notre richesse. C'est très important. Et pour qu'on appelle ça, c'est le tourisme culturel. Aussi au Maroc, tu trouves beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que notre culture et civilisation est devenue bien commerciale chez les mafieuses touristiques. Franchement, mieux que le bénéfice sera à nous, mieux que les mafias arabes. Franchement. Et pour autre chose, franchement, je ne sais pas, j'ai dit au Bruxelles, franchement, c'est pourquoi on ne donne pas exemple que nous sommes solidaires. Pourquoi un rêve, franchement, je ne sais pas de le partager, nous faisons un téléthon. Si 2 millions à Mazir en Europe, par l'armée 4 ou bien, ils donnent, par exemple, le prix. On décide un mois, par exemple, bon, chacun, au lieu, il laisse un bière à côté pour Damascus. Une bière. Ou bien un paquet de cigarettes. Voici presque 2 millions d'euros et 2 millions. On fait un acte, c'est très important. Et nous serons indépendants de ces États. On peut faire des centres culturels privés. On va faire des encouragements. Même de faire un groupe pour construire ou bien pour mettre la Tamazight au standard. C'est ce qu'on appelle Tiwizi en Tamazight. Tiwizi. Pourquoi pas de décider après 2 ans de faire un téléthon mondial pour les Mazir. C'est ça. Merci. Je pense à quelqu'un nous a fait un. Je veux dire une chose, une dernière chose. En fait, le combat à Mazir, ce n'est pas une affaire de quelques jours, de quelques années, de quelques dizaines d'années, ou même de quelques siècles. C'est des milliers d'années. Parce que là, on pose les jalons de ce que va devenir l'Afrique du Nord dans peut-être 2000 ans, 3000 ans, même 4000 ans. Parce que ça fait longtemps que les Amazirs ont été zappés de l'histoire. Là, ils reviennent. Donc, pourquoi ils reviennent? Parce qu'ils en ont marre d'être des suiveurs. Ils ne veulent plus faire partie d'un quelconque monde arabe. Ils veulent être eux-mêmes.
Donc si on est eux-mêmes, on est le centre de quelque chose. On est le centre du monde amazigh. Voilà, c'est toute la problématique de l'amazighété. Donc on ne veut plus être ni rattaché à la France, ni à l'Espagne, ni à l'Arabie, ni à personne d'autre. On veut être nous-mêmes, avec notre langue, avec notre culture. Il y a ça qui va nous sortir sortir du sous-développement et de l'aliénation culturelle et identitaire dont souffre les Nord-Africains. Je pense qu'on a atteint les objectifs que s'est assigné Tergois. Tergois, son but, c'est quoi? Sa vision. Quand elle a entamé ce grand projet, comme des Arabes, quand beaucoup de gens prenaient Rachid comme un fou en attaquant un projet monumental. Semaine culturelle amazigh à Ottawa. Eh bien non, ce n'était pas de la folie parce que mon but, c'est ça. Parce que, remarquez, depuis maintenant 40-50 ans, les Amazirs, ils ont toujours travaillé séparément. Les Tamainout en France, c'est une grande association culturelle Amazir de Rif, ils travaillent seuls. Tamazra de Massif Fekal, ils travaillent seuls. ACB, Berbère, il n'y a qu'une langue berbère, il n'y a que les Kabyles dedans. Ils travaillent seuls. Et c'est la même chose. On n'a jamais monté dans la diaspora un projet, ne serait-ce qu'un événement, où il y aura cette incroyable. Regardez, il y a trois. Et moi, qui vient de m'appeler, il m'a dit j'ai un empêchement parce qu'il a un bébé, il n'a pas pu venir. Mais à Ottawa, ils étaient tous là. Et moi qui est Zawad, j'ai contacté Moussa Tahar. Malheureusement, c'est un politicien parce qu'il ne faut pas qu'on mêle, faut pas qu'on va se faire une étiquette de trucs. La prochaine fois, il y aura un culturaliste du côté Azawad qui va nous rejoindre. Ce n'est qu'un premier jalon. Comme je l'ai dit hier, avant-hier, on espère que le prochain événement, ce ne sera pas une semaine culturelle, ce sera un festival de culture amazigh à Montréal. Et j'aurais aimé qu'il y ait l'implication de tout le monde, de tout le mouvement associatif qui existe aussi bien à Montréal, à Ottawa, à Vancouver, à Edmonton, parce qu'il y a une association culturelle amazigh de Tunisie que j'ai découvert grâce à Nemery et Lazare. Donc ceci dit, n'oubliez pas ce qu'il y a qu'on est bien. Il y a un hommage qu'on va rendre à Younous Adli qui a fait beaucoup. La diaspora kabyle du Canada veut lui rendre hommage. Ce sera à l'hôtel Le Gouverneur.